오늘 우리는 2017년 끄트머리에 서 있습니다. 여러분이 끄트머리라고 하는 말은요, 이게 우리 한국말입니다. 우리말 중에 이 끄트머리라고 하는 말이 있는데, 이 말은 두 가지의 의미를 가지고 있어요. 첫 번째는 무엇이냐고 하면 끝이 되는 부분이다, 이런 의미를 가지고 있고, 또 한 가지는 뭐냐고 하면 일의 실말이다, 이런 뜻을 가지고 있어요. 그래서 오늘 우리가 내가 2017년 끄트머리에 서 있다라고 하는 이야기는요, 오늘 2017년 마지막 날입니다. 12월 31일 마지막 날이죠. 그래서 오늘 이 날이 오늘 이제 이 해의 마지막이다라고 우리는 생각을 하고 그렇게 의미를 부여하고 있지만, 그러나 끝인 것 같지만, 그러나 또 새로운 시작의 문이 열리는 날, 이것이 오늘 끄트머리에 서 있는 우리들의 모습이다라고 하는 거예요. 2017년을 한번 여러분 마무리하면서 이 한 해 동안 나에게 부족했던 것은 과연 무엇이었고, 이 한 해 동안 정말 내가 부둔하게 내가 정말 너무나 자랑스러워했던 것은 또 과연 무엇이었던가 한번 우리는 생각해 보시고요. 그리고 다시 시작의 문이 열리는 2018년, 여러분 좀 더 내가 어떻게 하면 더 귀하고 아름답게 살아갈 수가 있을까, 이것을 여러분들이 잘 묵상하는 시간이 바로 오늘 끄트머리에 서 있는 저와 여러분들의 모습이 아닌가 생각이 들어요. 모든 일에는 다 끄트머리가 있습니다. 우리의 인생도 끄트머리가 있어요. 사람들은 그것을 갖다가 죽음이다라고 이렇게 이야기하는데, 자, 그런데 여러분, 죽음이라고 하는 것도 끄트머리다라고 이렇게 우리가 말할 수가 있는 겁니다. 왜 그런지 아셔요? 죽은 다음에 모든 것이 끝나는 게 아니고요, 죽음이라고 하는 것은 또 새로운 무엇인가 문이 열리는 새로운 세계로 나아가는 모습이기 때문에 바로 죽음이라고 하는 것도 끄트머리다라고 이렇게 얘기할 수가 있는 거예요. 한 해의 끄트머리에 서 있는 여러분, 또 우리의 인생의 끄트머리에 서 있을지도 모르는 우리들의 모습을 가지고 있는 여러분이라 할지라도, 오늘 여러분들은 이것이 나의 끝이다 라고 받아들이지 마시고 다시금 시작하는 하나님의 아름다운 역사가 펼쳐지는 놀라운 축복의 장이다 라고 하는 모습을 가지고 여러분 오늘 이 자리에서 하나님을 찬양하시며 경배하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 한 해 동안 여러분들은 어떻게 살아오셨습니까? 저도 가만히 앉아서요, 이 한 해를 한번 돌이켜 보았습니다. 열심히 꾸준히 하나님 앞에 기도도 했고, 또 예배 드렸고, 또 하나님 앞에서 나름대로 최선을 다해서 내가 무엇인가 했다라고 생각할 수 있습니다. 그런데요, 왠지 한쪽 마음 구석에서는 허전함이 있습니다. 왠지 한쪽 구석에서는요, 뭔가 텅 비어인 것 같은 그런 생각이 우리에게 다가오더라라고 하는 거죠. 때때로는 말이죠, 내가 열심히 신앙생활을 했는데 왜 내 신앙이 멈춰버린 것 같지? 라고 하는 느낌이 찾아올 때도 있고요, 또 어떤 때는 말이죠, 내 신앙이 죽어버린 건 아닌가? 이런 생각이 들 때도 있더라는 거예요. 왜 나에게 그런 모습들이 자꾸만 찾아오는 것이고 왜 그런 생각이 들까? 그것은 여러분 다른 것이 아니고, 오늘 한 해를 살아오면서 여러분들의 모든 생각과 여러분들 가졌던 모든 것들이 과연 어디에 주관되어 있었는가라고 하는 거예요. 모든 것들이 다 내 시선에 주관적으로 모든 것 잡혀 있었다고 한다면 우리는 지금 그런 생각을 할 수밖에 없는 거예요. 내 신앙이 죽은 것 같기도 하고, 내 믿음이 다 떨어져 버린 것 같기도 하고, 그리고 암만 기도해도 하나님이 응답하시지 않는 것 같기도 하고. 그러나 내 시선으로 보는 것이 아니고 하나님의 시각으로 한번 바라보시자는 거예요. 그럼 거기에 소망이 있고, 거기에 희망이 있고, 또 거기에 하나님의 축복하심을 발견할 수 있는 귀한 여러분들의 모습이 될 줄로 믿습니다. 아주 참 이 연말에
오늘 이 17년 끄트머리에 서 있는 우리들이 한번 생각해 봐야 될 영상이 한 가지가 있어요. 그렇죠. 여러분들이 한번 잠깐 보여드리고 그 다음에 우리 한번 같이 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 자, 한번 같이 보겠습니다. 자, 영상. They've got this deal for 5 donuts for $5, which is an awesome deal because it's pretty much the same price as buying 3 donuts anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down, and I pick up the paper, and I start reading the paper, and this guy sits down across from me. And so I, look over the paper, and he kind of gives me a bit of a smile, and I give him a bit of a nod, and I go back to reading the business section. A little while later, I hear this rustling on the table, and I'm like, I look over, and the guy has got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs it more than I do. And I've still got 4 donuts anyways, and I'm not going to eat all 4 donuts, so what do I care? So I reach in the bag, and I grab a donut, and I start eating it. And I go back to reading the paper. So I'm just getting into the social pages, and I hear this rustling on the table again. And I look over, and the guy's got his hand in the bag of donuts again. He takes a bite, and I'm like, what the crap? And now I'm getting a bit angry, but the precedent has been set, and so I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively, I take a bite, and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by, and there's this call on the loudspeaker for the next departure, and the guy gets up and he starts gathering up all his stuff, and he gets to the end of the table and he stops, and I see him out of the corner of my eye, and he reaches into the bag, and he pulls out the last donut. And I'm like, seriously? And he looks at me, he breaks it in two, and he hands it to me. I reach out, and I take this half, and I'm in total disbelief. And he kind of nods at me, and he walks off. So, while I'm sitting here, pondering the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight. And so I get up, and I grab my bag, and I grab my jacket. And under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donut, and he broke it in half and gave it to me. 예, 우리는요, 저렇게 멋있게 생긴 남자처럼 내 것도 아닌 것을 가지고 내 것처럼 생각을 하고 착각으로 살아가는 것이 우리들의 모습이라는 거예요. 좀 생긴 건 이상하게 생겼어도 좀 거린처럼 보이고 또 어찌 보면 내 거를 빼앗아 먹는 사람처럼 보인다 할지라도 그 사람은 어떤 자의 모습이었냐고 하면 너그럽게 이해해주며 받아주는 사람이었다는 거죠. 오늘 여러분들은 한 해의 끄트머리에서 지금 어떤 생각을 갖고 계시냐는 거예요. 어떤 모습을 갖고 계시냐는 거예요. 멋있는 사람처럼 여러분 저렇게 삐죽한 모습은 아닙니까? 그리고 나중에서 그것이 깨달아진 다음에 아이고 하면서 여러분들이 뭐 그런 모습은 아닌가요? 오늘 여러분 주님 안에서 내 시선으로 뭔가 바라보지 마시고 하나님의 시선으로 뭔가를 바라보신다면 오늘 여러분들은요 사람들이 원하는 기뻐하는 아름다운 삶을 여러분들은 살아가게 될 줄로 믿고 또 후회함이 없는 그러한 복된 인생을 여러분들은 살아가게 될 줄로 믿습니다. 오늘 12월의 마지막 날 또 한 해를 마무리하는 이날 여러분들 가운데 주의 은총이 충만하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 법궤를 빼앗겨 버리고 말죠. 이스라엘 백성들에게서 하나님의 법궤는 무엇이냐고 하면 하나님 그 자체였습니다. 그 법궤 속에는요 하나님이 모세에게 주었던 십계명 2개가 들어가 있었고 그 다음에 아론의 쌍난 지팡이가 그 속에 들어가 있었고 그리고 그 속에는 또 뭐가 있냐고 하면 만나 항아리가 그 속에 들어가 있었죠.
그래서 그 세 가지는 다 무엇을 이야기하냐고 하면 하나님께서 역사하시는, 하나님이 살아계시는, 하나님이 직접 개입하시는 이런 것들을 증거하는 것이 바로 그 속에 들어가 있는 것들이었습니다. 그래서 이스라엘 백성들은요, 그 하나님의 법궤를 아주 귀하게 여겼습니다. 그 하나님의 법궤를 그들은 실로라고 하는 그곳에 하나님 법궤를 잘 모셔두었어요. 그러다가 블레셋 사람들이 이스라엘 백성들에게 싸움을 걸어왔는데요, 이스라엘 백성이 나가 싸울래니 자기들이 너무나 불리한 거예요. 그래서 이스라엘 백성이 생각을 하기를, 옛날에 이 하나님의 법궤를 가지고 나가면 다 승리했어. 하나님 법궤를 가지고 가면 홍해바다도 갈라지고 요단강도 갈라지고 여리고성도 무너지고 가나안 땅을 정복함에 있어서 모든 것들을 다 이렇게 했단 말이죠. 그래, 이번에도 우리가 하나님 법궤를 들고 나가자. 그래가지고 이스라엘 백성들이 하나님 법궤를 들고 싸움터에 나갔는데요, 그만 싸움에서 그들이 지게 되었고 블레셋 사람들은 그 하나님의 법궤를 빼앗아가 버리고 말았어요. 근데 이 하나님 법궤가 블레셋 땅에 들어갔는데 말이죠, 이 블레셋 사람들의 땅에 들어가자마자 그 하나님의 법궤는요, 이 블레셋 사람들에게 완전히 저주거리가 되어버리고 맙니다. 갑자기 그들이 섬기던 신상의 모가지가 부러지고 갑자기 신상이 무너지고 막 온갖 일들이 막 생겨나는 거예요. 사람들이 갑자기 독종이 걸리고 사람들 전염병이 생기고 막 이러는 거예요. 그래서 블레셋 사람들이 야, 이게 왜 그러는 걸까 생각을 가만히 해보니까 저 법궤 때문에 그러는 것 같아요. 그래가지고 어떻게 합니까? 블레셋 사람들이 야, 우리가 다시 법궤를 돌려보내자. 그런데 이제 우리가 2마리 암소를 갖다 놓고서요, 수레를 만들어서 법궤를 거기에 올려놨습니다. 그리고 이 사람들이 이렇게 서서 얘기해요. 이 법궤가 베스메스로 우리가 보낼 텐데 2마리의 암소가 베스메스까지 똑바로 걸어가면 정말 이거는 하나님의 법궤 때문에 우리에게 이러한 재앙이 임한 것이고, 끌고 가는 송아지 2마리가 딴 데로 왔다 갔다 하면서 가면은 이거는 그냥 우연히 우리에게 이런 일이 일어난 것이다. 그럼 우리가 시험해 보자. 그래가지고요, 젖을 갓댄 암소 2마리를 갖다가 마차를 앞에 세우고요, 그 후에 새 마차에 법궤를 싣고요, 이제는 이스라엘 땅으로 하나님 법궤를 돌려보내는 사건. 놀라운 것은요, 암소 2마리가 저 뒤에서 새끼들이 자기 엄마를 찾고 막 그래도요, 암소 2마리는 하나님의 법궤를 싣고 베스메스까지요, 그들은 자로나 우로나 치우치지 아니하고 똑바로 갔답니다. 그래서 블레셋 사람들이 야, 정말 하나님이 역사하셨구나, 그들은 것을 깨닫게 되었다는 거예요. 이스라엘 백성들이 다시 법궤가 돌아왔으니 얼마나 감사합니까? 자기들이 싸우러 갔다가 빼앗긴 법궤를 하나님께서 다시 자기들 돌려주셨으니 그 얼마나 감사합니까? 그래서 이스라엘 백성들이 그 법궤를 받았어요. 그리고요, 그 베스메스에서 말이죠, 마차를 부셔가지고 단을 쌓고요, 그 송아지 2마리를 잡아가지고 하나님 앞에 번제 예배를 드립니다. 그리고 난 다음에 이스라엘 백성들은요, 그 하나님의 법궤를 어디로 보내냐고 하면 오늘 본문에 있는 말씀이에요. 자, 2절 말씀 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 배가 기앗 여하림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있는지라 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하니라. 자, 여러분, 이스라엘 백성들이 말 참 재미있는 게 뭐냐고 하면, 자, 그렇게 하나님께서 법궤를 다시 돌려주셨다고 한다면 자, 어떻게 해야 되겠습니까? 이 법궤를 잘 모셔야 되는 거 아니겠습니까? 그럼 잘 모시는 건 어디다 모시는 게 잘 모시는 거예요? 자기들의 중심으로 모시고 와야 될 거 아니에요? 아니면 원래 있던 장소 실로라고 하는 곳으로 하나님 법궤를 다시 옮겨놔야 되지 않겠습니까? 그런데 이스라엘 백성들이 말이죠, 그 하나님의 법궤를 실로로 옮기지도 않고 자기들이 살고 있는 예루살렘 성으로 옮기지도 않고요, 지금 어떻게 하고 있냐고 하면 이 하나님의 법궤를 기앗 여하림이라고 하는 곳으로 올려보냈더라라고 하는 거예요. 자, 기앗 여하림이라고 하는 것이 어디에 있는가? 자, 사진을 한번, 제가 지도를 한번 준비했습니다. 한번 지도를 한번 같이 보겠습니다. 자, 거기 보시면은 여러분,
가운데 동그랗게 이게 노랗게 동그랗게 원이 되어 있는 곳, 거기가 바로 기핫 여하림이라고 하는 곳입니다. 자, 빨갛게 선이 쭉 돼 있죠. 자, 거기서 저 위쪽에 보시면 화살표 하나가 돼 있죠. 거기가 바로 실로라고 하는 거예요. 거기에 법궤가 있었단 말이죠. 근데 그들이 이제 블레셋과 싸움을 통해서 자, 그 법궤가 어디로 가냐고 하면 이 아멕이라고 하는 그 옆에 가시면 아멕이라고 하는 곳이 있는데 그 아멕 전투에서 법궤를 빼앗겨 버리고 말죠. 그래서 그것이 어디로 갑니까? 이제는 저 아스돗 저쪽 지중해 있는 쪽 끝에 그 아스돗에 가서 자, 거기서 있다가 다시 어디로 갑니까? 그것이 가드로 옮겨갔다가 에드론으로 옮겨갔다가 그 에그론이라고 하는 곳에서 블레셋 사람들이 하나님 시험해보자 그래가지고 두 마리 암소를 세워가지고 법궤를 태워가지고 어디로 보냈다고요? 베셋메스로 보냈다. 거기 나오죠, 베셋메스가. 그 베셋메스에서 이제는 자, 이 하나님의 법궤를 어디로 모시고 가야 되느냐? 실로로 모시고 가든지 아니면 예루살렘으로 모시고 가야 되는데요. 그들이 어디로 보냈다고요? 기할 여하림이라고 하는 곳으로 이제는 하나님 법궤를 보내게 되었더라라고 하는 거예요. 여러분, 이 기랏 여하림이라고 하는 곳은요, 이스라엘 백성들에게 있어서 이 땅은 어떤 곳이었냐고 하면 이스라엘 땅이기는 하지만은 그러나 이스라엘 사람들이 잘 살지 않는, 다시 말하면 이스라엘 사람들에게 있어서는 조금 외진 곳, 변방이었단 말이에요. 그러니까 여러분, 그런 의미예요. 이 기핫 여하림이라고 하는 이 땅은요, 이스라엘 땅인 건 맞아요. 그런데 외국이나 마찬가지인 땅이었더라라고 하는 거예요. 별로 이스라엘 백성들 관심이 없는 땅, 별로 이스라엘 백성들이 별로 별 마음이 없는 땅, 그러한 곳으로 하나님의 법궤를 그들이 올려 보내더라라고 하는 거예요. 지금 하나님의 법궤가 분명히 이스라엘 땅에 있기는 하지만은요, 지금 이스라엘 백성들은 그 하나님의 법궤를 자기들의 중심으로 모셔오지 않고요, 오늘 그들은요 지금 어떤 모습을 가지고 있냐고 하면 하나님의 법궤를 저 변방으로, 관여하지 못하는 곳으로 있다고 하는 건 맞지만은 별 의미가 없는 곳으로 하나님 법궤를 갖다가 거기다가 처박아 놓았다, 이런 얘기예요. 그런데 그 시간이 얼마가 되었느냐? 20년이라고 하는 시간이 지나게 되었다라고 하는 거죠. 여러분, 오늘 성경이 우리에게 지금 딱 찍어서 여러분들에게 하고 싶은 얘기는 그거예요. 이스라엘 백성들은 하나님의 법궤를 자기들 땅에서 가지고는 있었지만은 그러나 그들은 하나님을 중심으로 모시지 않았고 그들은 하나님이 자기들 안중에도 없었다라고 하는 것을 성경은 지금 여러분들에게 알려주고 있는 거예요. 제가 여러분들에게 처음에 그런 얘기를 했어요. 1년 동안 열심히 신앙생활을 했는데 왠지 마음이 허전한 것 같고 1년 동안 꾸준히 신앙생활을 내가 잘한 것 같은데 신앙생활이 멈춰버린 것 같고 내 신앙이 죽어버린 것 같고 내가 열심히 교회에서 예배는 드리는데 평강도 없고 기쁨도 없고 답답함을 느끼고 있고 내가 열심히 기도를 드리는 것 같은데 응답도 없고 왜 이럴까 뭐가 문제일까 혹 고민하시는 분이 계시다고 한다면 오늘 이 말씀을 잘 들으시라는 거예요. 주님이 내 중심에 계시지 않다는 거예요. 내가 주님 믿는 건 맞아요. 교회 생활하는 거는 맞아요. 예배 드리는 거는 맞아요. 그런데 주님이 내 중심에 계신 것이 아니고 주님이 내 삶의 변방 한 구석에 처박혀 계시더라는 거예요. 그러다가 보니까 우리는 신앙이 다 죽은 것 같기도 하고 답답하고 왠지 나는 그냥 멈춰버린 것 같은 그런 모습이더라라고 하는 거예요. 여러분 잘 들으세요. 하나님이 내 중심에서 떠나버리면 그때 우리의 시간은 잃어버리는 거예요. 그때 우리의 모든 세월은요 그냥 허비해버리는 세월이 될 수밖에 없더라는 거예요. 어떤 분들 신앙생활 잘 하시다가
너무너무 신앙생활 잘하시다가 1년, 2년 걷길로 빠지시는 분이 계셔요. 그럼 그분은 1년, 2년 버리시는 거예요. 30년 신앙생활 잘하시다가 어느 날 갑자기 흔들려 갖고 쓰러지는 분 계셔요. 그럼 그분은요, 자기의 모든 세월 다 날려버리고 마는 거예요. 여러분, 인생은 두 번 오는 거 아닙니다. 인생은 한 번이에요. 그러면 나에게 한 번 오는 그 인생을 우리는 어떻게 살아가야 될까? 여러분, 하나님 중심적인 삶을 살아가시라고요. 하나님을 여러분들 가장 중심에 모시고 살아가는 여러분들의 모습이 되어져야 한다라고 하는 거예요. 오늘 이 본문에 있는 말씀이요, 여러분들에게 아주 중요한 질문을 던지고 계시는데 그것이 뭔지 아십니까? 여러분, 이런 질문이에요. 지금 너는 하나님을 어디에 모시고 있느냐, 이런 얘기예요. 지금 여러분은 하나님을 어디에 모시고 살아가고 있느냐라고 하는 거예요. 내가 하나님을 섬긴다고 말하고는 있지만은요, 내 삶의 중심에 주님이 없다고 한다면 내 모든 삶의 그 모든 삶이요, 우리 주님의 보호자 안에서 주님이 나를 통치하시는 삶이 아니라고 한다면 오늘 여러분들도요, 이스라엘 백성들과 똑같이 하나님의 계를 저 기럇 여하림 산 속에 파묻어 놓고 20년을 지내오는 사람들과 똑같더라는 거예요. 그러다 보니까 이스라엘 백성들은요, 너무나 힘들었고요. 이스라엘 백성들은 정말로 이제 우리가 다시 하나님을 찾아야 돼, 다시 이제 우리가 하나님을 불러야 돼, 다시 하나님께 나가야 돼, 이런 마음이 그들 가운데 생기기 시작하였다라고 하는 것이 2절 마지막 절에 있는 말씀이에요. 온 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하였다라고 하는 말씀이에요. 그때 20년 동안 하나님 앞에 기도하던 사람이 한 사람이 있었는데 그 사람이 누구냐? 바로 그 사람이 사무엘이었습니다. 그 사무엘이요, 하나님 찾기를 사모하고 하나님 모셔드리기를 사모하는 그 모든 사람들에게 사무엘은 이렇게 외칩니다. 5절에 있는 말씀이죠. 자, 사무엘이 이르되, 같이 읽어봐요. 시작. 온 이스라엘은 미스바로 모이라. 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라. 할렐루야. 온 이스라엘은 어디로 모이라고요? 미스바로 모여라. 내가 너희를 위하여 뭐 하겠다고요? 하나님께 기도하겠노라고. 이스라엘 백성들은 말이죠, 오늘 이 사무엘 선지자의 선포를 들으면서 그들은 이것이 사무엘 선지자의 얘기가 아니고 이것은 하나님께서 지금 우리에게 하시는 말씀이구나 라고 그들은 들었다는 거예요. 그래서 이스라엘 백성이 어떻게 합니까? 사무엘의 선포를 듣고요, 그들은 하나님 말씀으로 믿고 그 말에 순종하는 자들의 모습이었다는 거예요. 그래서 이스라엘 모든 사람들은 말이죠, 온 가족들이 다 같이 하나 되어서 손에 손을 잡고 말이죠, 어디로 사람들이 모이기 시작했냐고 하면 미스바라고 하는 곳으로 사람들이 모여들기 시작했다는 거예요. 기럇 여하림이 있는 곳에서 조금 더 위쪽으로 좀 쭉 올라가면, 실로가 있는 쪽으로 조금 더 쭉 올라가면 거기에 미스바라고 하는 곳이 있어요. 그곳으로 모이라는 거예요. 하나님의 말씀인 것처럼 믿었기 때문에요, 이스라엘 백성은 한 사람도 그 말씀을 거역하지 않고 다 같이 얘야 가자, 얘야 가자, 얘야 가자 하면서 온 가족 식구 손에 손을 잡고요, 다 그들이 어디로 모였느냐? 미스바로 모여들었더라라고 하는 거예요. 미스바에 모여서 그들은 무엇을 하였을까? 미스바에 모였을 때 말이죠, 그들은요 하나님 앞에 예배를 드리기 시작합니다. 큰 성회를 그들은 열었다라고 하는 거예요. 자, 왜 그러면 사무엘은요 이스라엘 백성들에게 너희가 미스바로 모여라 라고 말씀해주고 있을까요? 이스라엘 백성들이 공고합니다. 이스라엘 백성들이 마음이 허전합니다. 이스라엘 백성들이 지금 20년 동안 하나님을 잃어버리고 살았기 때문에, 하나님을 내가 분명히 믿는 사람이면 분명한데 하나님을 저 산꼭대기에 갖다가 모셔놓고 있다 보니까 하나님과 동행하는 삶이 되지 못한 거예요. 2017년
자, 위에 한번 읽어볼까요? 제가 어제 달아놨어요. 오늘 마지막으로 달아놓으려고 달아놨어요. 자, 한번 읽어봅시다. 2017년 표 시작. 읽어봐요. 시작. 예, 주님과 온전한 동행을 이루자. 2017년 우리의 표였습니다. 근데 여러분, 정말 여러분들 주님과 온전한 동행을 이루셨습니까? 주일 빼먹기를 밥 먹듯이 빼먹지도 않더라고요. 밥은 다 먹으면서 주일은 그냥 막 빼먹고. 예? 여러분들 나가서 말이죠, 사람들을 만나서 비즈니스는 열심히 하면서 하나님 앞에 기도는 하지 않고. 주님과 동행하는 삶이라고 하는 것은요, 여러분 다른 게 아니에요. 주님과 함께 여러분들이 걸어가고, 주님과 함께 잠을 자고, 주님과 함께 밥을 먹고, 주님과 함께 모든 것을 행하는 게 주님과 동행하는 거 아니겠습니까? 그런데요, 온전히 주님과 동행하는, 정말로 그런데 우리는요, 하나님 앞에 온전히 주님과 우리가 동행했는가라고 하는 거예요. 우리들도 이스라엘 백성들처럼 하나님께서 이런 기적을 보여주셨다 이걸 알고요, 우리는 어떻게 합니까? 하나님의 계를 귀한 여하림 아비나답이라고 하는 사람이 산꼭대기에 살고 있었는데 그 산꼭대기의 집으로 하나님 법궤를 올려버리고 말아요. 그리고 우리는 잊어버려요. 올 1년 정말로 여러분 1월 1일 날 여러분들이 말이죠, 새로운 결단을 가지고 하나님, 내가 올해는 주님과 동행하는 삶을 살겠습니다. 여러분 다 결단하셨을 거예요. 그런데 여러분 언제 그 주님 잊어버리셨습니까? 여러분의 하나님은요, 지금 어느 방에다가 꼭꼭 여러분 숨겨두고 계십니까? 어느 방에, 어느 곳에 하나님을 여러분 갖다가 모셔놓으시고, 오늘 여러분들은요 허무한 모습을 가지고, 텅 빈 모습을 가지고 오늘 이 자리에서 주님 앞에 예배하면서 씁쓸한 마음을 갖고 계시냐는 거예요. 그러면 안 된다는 거예요. 그래서 사무엘은 말이죠, 이스라엘 백성들에게 자 미스바로 모여라 라고 말씀하시고, 자 미스바에서 오늘 왜 그들을 모이라고 말씀해 주셨냐고 하면, 첫 번째, 자 6절에 있는 말씀입니다. 자 6절 말씀 한 목소리 읽어봅시다. 시작. 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 거기서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라. 할렐루야. 바로 이겁니다. 종일 금식했답니다. 거기서 말이죠, 그들 하나님 앞에 이렇게 고백했답니다. 하나님, 우리가 하나님께 범죄하였나이다. 왜 사무엘이 이스라엘 백성을 미스바로 모이라고 했냐고 하면, 이유는 첫 번째가 이거였다는 거예요. 회개하기 위해서. 여러분 올 1년 동안 주님을 그저 여러분 어떤 멋있는 곳에 잘 모셔두고 혼자서 열심히 살아오신 분이 계시다고 한다면, 오늘 여러분들도요 이 시간에 이곳, 하나님이 모이라 한 곳, 이곳 미스바가 바로 이 성전 아니겠습니까? 이곳에서 여러분이 첫 번째 할 것이 뭐냐고 하면 회개하시라는 거예요. 하나님, 내가 범죄하였나이다. 내가 주님과 동행하지 못하였나이다. 내가 주님을 저기다 가둬놓았나이다. 여러분 회개하시라는 거예요. 두 번째, 오늘 왜 미스바에 모이라고 했을까? 두 번째는요, 자 5절 말씀입니다. 같이 한번 읽어봅시다. 자, 온 이스라엘은 미스바로 모여라. 자, 그 다음 읽어봅시다. 시작. 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라. 자, 여러분 왜 미스바로 모이라고 말씀해 주고 있냐고 하면, 기도하기 위해서 모이라고 말씀해 주고 계시더라는 거예요. 8절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작. 이스라엘 자손이 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르짖어 우리를 블레셋 사람의 손에서 구원하시게 하소서 하니. 자, 미스바에서 말이죠, 사무엘은 내가 당신들을 위해서 기도하겠습니다 라고 이야기했는데요, 그때 사건이 터지는 거예요. 블레셋 사람들이 막 쳐들어오는 거예요. 그때에 미스바에 있는 모든 사람들이 사무엘에게 뭐라고 이야기합니까? 사무엘 선지자요, 우리를 위하여 하나님 앞에 좀 기도해 주시는데요, 쉬지 말고 좀 기도해 주십시오. 우리를 좀 구해달라고 기도해 주십시오. 미스바는요 여러분, 기도하기 위해서 모인 것이 바로 미스바다라고 하는 거예요. 자, 세 번째로, 자 9절 말씀 봅시다. 9절 말씀 같이 읽어봐요. 시작. 사무엘이 젖 먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드리고, 그 다음에요 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖음에 여호와께서 응답하셨더라. 할렐루야.
여러분, 미스바라고 하는 것은 어떤 곳이었냐? 미스바는요, 거기 모여가지고요 사람들이 정치하려고 모인 것이 절대 아니었다는 거예요. 미스바는 사람들이 모여가지고요 하나님과 협상하기 위해서 모인 것도 절대 아니었더라라고 하는 거예요. 미스바는요 모여가지고요 누구를 비판하거나 누구를 몰락하거나 이렇게 해서 모인 것이 아니었다는 거예요. 미스바는 왜 모였느냐? 기도하기 위해서 오늘 사무엘은 미스바에 모여라라고 말씀해주고 계시더라라고 하는 거예요. 오늘 2017년 끄트머리인 날 하나님은 여러분들에게도요 미스바로 모여라 말씀하셔서 오늘 여러분 이 시간에 주의 성전에 올라왔습니다. 하나님이 계신 곳, 하나님이 역사하시는 곳. 그렇다면 여러분 한 해를 돌아보면서 하나님 앞에 하나님 내가 범죄하였나이다 회개하셔야 되고요. 두 번째는 하나님 앞에 여러분 기도하시라는 거예요. 성전은요 만민이 기도하는 곳이라고 누가 말씀하셨어요? 예수님께서 말씀하셨고 이사야 선지자가 말씀하셨어요. 성전은 만민이 기도하는 곳이라고. 성전은 여러분 오셔가지고 나 이쁘다고 뽐내는 데가 아니에요. 성전은 나 돈 많이 벌었다고 사람들 앞에 자랑하는 데가 아니에요. 성전은 뭐 하는 곳이냐? 기도하는 곳이에요. 하나님께 자복하면서 탄식하면서 하나님 앞에 기도하는 곳, 이곳이 성전이라는 거예요. 또 하나님께서는요 사무엘을 통해서 왜 그들을 미스바에 모여라 라고 말씀해 주고 있냐고 하면, 자 9절 첫 번째 나오는 말씀이에요. 사무엘 젖 먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드렸다라고 말씀해 주고 있잖아요. 번제를 드리기 위해서 온전한 번제, 번제는요 오늘날로 말하면 바로 예배입니다. 예배를 드리는데 그 예배가 어떤 예배냐? 온전한 예배를 드리기 위해서. 여러분 주보를 한번 보실까요? 주보 맨 위에 한번 보십시다. 주보 맨 위에 그 순서 있는 맨 위에 보십시다. 자 거기 자 인도 김준혜 목사 그 다음 나오는 문구가 있습니다. 같이 한번 읽어봐요. 시작. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 할렐루야. 여러분 바로 그거예요. 하나님은요 오늘 이 시간에 여러분들이 예배하기를 원하신다는 거예요. 근데 어떤 예배를 하나님 받기를 원하시냐고 하면 신령과 진정으로 드려지는 예배. 이게 뭔지 아십니까? 온전한 번제라는 거예요. 온전한 번제. 여러분 어느 한 죄 많은 여인이 예수님께서 십자가를 지시고 이제 십자가의 길을 걸어가시려고 준비하고 있는 그때에 식사하고 있는 예수님의 집에 찾아와서요 아주 귀한 향유 한 옥합을 깨트렸습니다. 그리고 예수님 발에 붓고 자기의 머리카락을 풀어서 예수님 발을 닦았어요. 그랬더니 어떤 사람이 하는 얘기가, 아니 왜 그 비싼 것을 소비하느냐고, 그것을 팔아서 300데나리온 받을 텐데 그것을 갖다 가난한 사람들을 나눠주면 얼마나 좋은 일인데 왜 그것을 허비하느냐고 그 사람을 꾸짖습니다. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 가만 내버려 두라고. 오늘 이 여인이 행한 일은 복음이 증거되어지는 곳에는 꼭 더불어 증거에 같이 전해질 것이고 오늘 이 여인의 일을 기념하게 될 것이라고 예수님께서는 그 여인을 축복해 주시는 말씀이 성경에서 우리에게 전해주고 있는 말씀이에요. 자, 여러분 오늘 그 죄 많은 여인이 그 귀한 향유 한 옥합을 어떻게 깨트릴 수가 있었을까? 그것은 그 여인은 온전한 번제를 하나님께 드렸다는 거예요. 오늘 하나님은요 미스바에서 이스라엘 백성들이 뭘 하기를 원하셨느냐? 하나님은 그들이 다시 하나님 앞에 돌아와 온전한 예배를 하나님께 드리기를 하나님은 원하셨다는 거예요. 그래서 20년이라고 하는 시간을 그냥 흘려보낸 이스라엘 백성들, 20년이라고 하는 시간을 놓쳐버리고 잃어버린 이스라엘 백성들에게 하나님은 기도하는 사람 사무엘을 통해서 너희 모든 이스라엘 백성들아 미스바로 모이라 말씀하셨고, 미스바에 모인 모든 사람들에게 오늘 사무엘은 이렇게 말하고 있는 거예요. 회개하라고, 그리고 기도하라고, 그리고 예배하라고. 할렐루야.
오늘 여러분들에게요 이런 놀라운 역사가 여러분들 가운데 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 세 가지의 아름다움이 이루어졌을 때, 자 그때 이스라엘 백성들은요, 자 무엇을 경험하게 되었느냐? 그들은요 아주 놀라운 기적을 경험하게 되었더라라고 하는 거예요. 그것이 무엇이었습니까? 블레셋 군대가 이스라엘을 침범해 왔습니다. 이스라엘 민족들에게는 상당히 참 큰 위기에 처했을 때입니다. 그때에 선지자 사무엘이 말이죠, 모든 백성들을 다 미스바로 모이고 하나님 앞에 기도하며 회개하며 제사를 드렸더니 하나님께서 그의 기도를 들으셨고 하나님께서는 우레와 천둥으로 블레셋 사람들을 다 혼동시키시고 말이죠, 그들을 다 쫓아내버리시고 말았더라라고 하는 거예요. 그리고 하나님께서는 다시는 블레셋 사람들이 이스라엘 백성들을 괴롭히지 못하도록 하나님은 이스라엘을 회복시켜 주셨다. 이것이 미스바에서 일어난 사건이었습니다. 그래서 이스라엘 백성들과 사무엘은 모든 백성들이 바라보는 앞에서 미스바와 센 사이에 큰 돌비를 세웁니다. 그리고 거기다가 이렇게 적었어요. 한번 따라해 봅시다. 에벤에셀, 에벤에셀. 무슨 말이에요? 12절에 그 해석이 나오고 있죠. 12절 말씀 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 사무엘이 번제를 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되, 같이 읽어요. 시작. 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에벤에셀이라 하니라. 할렐루야. 여호와께서 여기까지 우리를 도와주셨다. 여러분, 하나님이 여기까지 우리를 도와주시는 아름다운 역사는 하나님의 은혜를 잃어버리지 않는 사람들에게 주시는 하나님의 축복인 줄로 믿습니다. 하나님을 언제나 그 마음 중심에 모시고 살아가는 사람들에게 주시는 하나님의 은총인 줄로 믿습니다. 그 하나님의 도우심의 은총을 경험한 사람들은요, 이제 무엇을 할 수 있느냐? 하나님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 이 고백을 드릴 수 있는 귀한 자의 모습이 되더라라고 하는 거예요. 하나님의 도움은 여러분들이 뭔가 자랑하거나 여러분들이 뭔가 가지고 있는 장점, 여러분의 능력, 여러분 이런 것 때문에 하나님 여러분들을 도와주시는 것이 아니라, 하나님의 도우심은요 온전히 하나님의 사랑과 하나님의 인애와 하나님의 자비하심임을 분명히 아시고, 오늘 여러분들도 이제 하나님 앞에서, 하나님 내가 2017년 끄트머리에 서 있는데 나도 하나님 앞에 기념비를 세우기를 원합니다. 내 앞길에 힘들고 험악하고 거친 삶이 나에게 찾아온다 할지라도 나도 변함없이 나의 힘이 되시고 나에게 능력이 되시는 주님이 나를 도우심을 분명히 믿고, 나도 하나님 에벤에셀 세우는 귀한 자가 되기를 원하고, 그리고 하나님 오늘 한 해의 마지막 날, 내가 오늘 이 거룩한 주일에 하나님 앞에 나와 예배할 수 도와주신 것 감사드리고, 이제 더 큰 감사로 주님 앞에 나가기를 원합니다. 나를 축복하여 주시옵소서. 여러분 기도하시는 귀한 시간 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이런 사람들에게요, 독감아 물러가라, 물러가는 거예요. 감기야 물러가라, 물러갈 줄로 믿습니다. 오늘 우리는 연약합니다. 그래서 우리는 늘 방황합니다. 연약하기 때문에 우리는 늘 슬퍼하는 거예요. 그러나 여러분, 주님이 여러분들과 함께 하시면, 주님이 여러분들을 붙잡아 주시면 오늘 여러분들은 강한 자가 될 줄로 믿고요, 능히 모든 것을 다 감당할 수 있는 귀한 자가 될 줄로 믿습니다. 주여 우리 연약합니다 찬양하시고요, 우리 통성으로 주님 앞에 기도하겠습니다. 주여 우리 연약합니다. 주여 우린 연약합니다. 우리 오늘을 힘겨워합니다. 뜻 이루며 살기에 부족합니다. 우린 연약합니다. 주여 우린 넘어집니다. 주여 우린 넘어집니다.
하루 또 실수합니다. 주의 공유를 구하는 죄인입니다. 우리 주만 바라봅니다. 한없는 주님의 은혜 온 세상 위에 넘칩니다. 가릴 수 없는 주 영광 온 땅 위에 충만합니다. 주님만이 길이오니 우린 그 길 따라갑니다. 그날에 우리 이루신 주는 완전함니 한없는 주님의 은혜 한없는 주님의 은혜 온 세상 위에 넘칩니다. 온 세상 위에 넘칩니다. 가릴 수 없는 주 영광 온 땅 위에 충만합니다. 아멘. 주님만이 길이오니 우린 그 길 따라갑니다. 우린 그 길 따라갑니다. 그날에 우리 이루신 주는 완전합니다. 우리 다 같이 제가 동선 앞에 기도합시다.